गुरुस्वामी विश्व भ्रातृत्व दिव्यात्मा परिषद क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महांगा आनुकूल्य झारसुगुड़ा जिलार कांकमाल ठारे अखंड तारक नाम ब्रह्मयज्ञ अनुष्ठित होउछि। एही महायज्ञर सत्संग कार्यक्रमर आज होउछि प्रथम दिवस। आसंतु देखिबा एही प्रथम दिवसर सत्संग कार्यक्रम वा प्रवचन कार्यक्रम। गुरुस्वामी यात्री स्वयं सुकृतिना भवने सलक्ष्मीः पापात्मना कृतधिया हृदये सुबुद्धि प्रधान शताङ्कुल जन प्रभवस्य लज्जा द्वन्द्वनतः स्म परिपालय देवि विश्वम् त्वमेव माता सचराचरस्य त्वमेव पिता भुवनत्रयस्य अज्ञानहर्ता जगतो अखिलस्य पातु नः देव महिमन्नमस्य। त्वमेव ब्रह्म परमः च त्वमेव निरामय त्वमेव शक्ति हरिहर ब्रह्मा त्वमेव नाथ गुरुस्वामी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि। कृष्ण प्रिय हरि हरि बोल कांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुर्भ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे
पुरुष की जन्मधारी की जन्मपाणी की बकार चंद की गुरुस्वामी की छत्राधिपति की महाका कन्या की महाकाधिपति की शिलांगी सूत की यदुनंदन की गुरुनाथ की जय गुरुनाथ की समस्त कल्याण हो गुरुनंदे एक बार समस्त इच्छा पूर्ण हो गुरुनंदे एक बार अनंत श्री समलंकृत ठाकुर श्री चरमनाथंकर जुगल चरणांतरे अष्टोत्तर सप्तबार षष्ठांग प्रणिपात निवेदन करी परम करुणिक श्री श्री शंकरदेव जगत महापुरुषों समेत देवभूमि तपभूमि आर्यवर्त भारत भूखंड जहाँ ऋषि देश एवं कफिर देश ये भारत वर्षर समस्त ऋषि परंपरा समस्त गुरु परंपरा आचार्य परंपरा को समस्त प्रणिपात निवेदन करी मालिका प्रकादीय निर्दिष्ट अखंड तारका नाम ब्रह्मयज्ञ आज सत्संग प्रथम दिवस यज्ञ द्वितीय दिवस मात्र सत्संग प्रथम दिवस प्रकृत यज्ञ वास्तविक अर्थ यदि आलोचना करा जाए विवेचना करा जाए तेरे यज्ञ को जरे यथार्थ ज्ञान अर्जन करबा होछि प्रकृत यज्ञ तेबे से यथार्थ ज्ञान को अर्जन करिया के ठाकुर यज्ञ आयोजन कले आ से यज्ञ महात्म्य हो से चरमनाथଙ୍କ महात्म्य महिमा को सुनिया पे एक सत्संग मंडप बा ज्ञान मंडप मध्ये आयोजन करे ताकर परमबार कथामृत को श्रवण करबा निमंते वेदर वाक्य अनुଯାୟୀ स्तुवन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः हे अमृत पुत्र माने तुमे माने सुनिବା द्वारा ही प्रभु प्रति भक्ति भाव प्रेमादि जागृत हो आ प्रभु कोन चाहती ठाकुर के गाड़ी देती कहले चाहे नारी भक्त पूजा कर चरण टंका सुना होई भव पागल कोरारे माने तो पछरे खाइबा उठिए भागल पागल कोरारे माने तो पछरे खाइबा बोले से चरमनाथ गोस्वामी की हे प्रभु कौन कहले के चाहे नारी धन पूजा कर छछ टंका सुना होई हबो ठाकुर कहले जे मते धन आवश्यकता नाही मते पूजा आवश्यकता नाही मते अर्चना आवश्यकता नाही टंका सुना होई हबो ए सब मते किछ आवश्यकता नाही कहले पागल पराए धाय तो पछरे प्रभु मते पागल होई जाते कहले पागल पराए धाय तो पछरे पाई ताकू टिके भाग से भाग टिक को पाइया पाए जोठी स्वयं ठाकुर पागल भले आप पछरे धाई चलते आ सेई भाग आममान समस्त प्रभु प्रति उद्रेक होवार आवश्यकता रही सेठी पाई तो प्रभु चरणर केशव कमल मणिकारे कहते हृदय को खेत कर दियो भाव को बीजन भक्ति को रस कर दियो तपर उत्ताप रे जो अंकुर बाहरी गो से वृक्ष को प्रेम रूप रे ही अभिषेक करो आ से प्रेम रूप को वृक्ष को जो फल देबो ता प्रकृत आनंद हरि हरि आज केवल आनंद टिके पाइबा पर व्याकुल होछि आकुल होछि हुए समस्त लक्ष्य बा समस्त प्राप्ति विषय जदि को कहा जाय कि आनंद
ଆନନ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ଅଛି? ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ଚରଣରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛୁ, ଆନନ୍ଦକୁ ଚାରିପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ତୁ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଆସେ ଚଣ୍ଡୀକୁ ସେପରି ଆନନ୍ଦ ହୋ। ତେବେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଚରଣରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ବି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତର ମିଳିତ ତନୁ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡତା ନାମ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣିକାରେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ତାରକ। ତାରକ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? ତାରକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ତାରକ ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣଗତ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥକୁ ବିଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ତାରକ କରନ୍ତି ଇତି ସହସ୍ର ଇତି ତାରକ। ଅର୍ଥ ଯିଏ ଆମକୁ ତାରକ କରନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ତାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି କି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯୋଉ ନୀଳାଦ୍ରି 34 ବା ଗୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟକୁ ରଚନା କରି କବିମାନଙ୍କ ଜଗତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଣ ପାଇଁ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘାତ? ତାର କାରଣ କଣ? ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। କେବଳ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରର ଉପାସନାକାରୀ ଆଜି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ତାରକ ମନ୍ତ୍ରର ଉପାସନା କିନ୍ତୁ ସେ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରକୃତରେ ତାରକ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଚରକର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଯିଏ ଚରକ କରୁଥିବ, ଯିଏ କର୍ମଯୋଗରେ ଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଯୋଗ ଧର୍ମଧାରାକୁ ଛାଡ଼ି ଅବଢା ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ମାରି। କର୍ମଯୋଗ ଧର୍ମଧାରାକୁ ଛାଡ଼ି ଅବଢା ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ମାରି। ପଥେ ଜଗି ଅଛି କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ, ପଥେ ଜଗି ଅଛି କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ। ଝାମ୍ପି ନେଇଯିବ କ୍ଷଣେ ଯାଣ। ପଥେ ଜଗି ଅଛି କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ, ଝାମ୍ପି ନେଇଯିବ ତତକ୍ଷଣେ ଯାଣ। ତେବେ କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଠାକୁର କହିଲେ କର୍ମ ଯୋଗ କର, କର୍ମ ଯୋଗ ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗଠୁ ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ, ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ, ମିଶେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେବେ ଯୋଉ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ଆମକୁ ତାରକ, ସିଏ ତାରକ, ତା ସହିତ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରର ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ବତାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପାଳନ କରି। ମନ୍ତ୍ରର ତିନି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ନା ମନନାଥ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର। ଏ ବହିର୍ମୁଖୀ ମନକୁ ଯେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିଦିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର। ଆ ମନ୍ତ୍ର ତିନି ପ୍ରକାର। କଣ କଣ ତିନି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର? ନା ହାରକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପାରକ, ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ତାରକ। ତିନି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରଟି କଣ ନା ହାରକ, ଅର୍ଥ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଖଣ୍ଡ ପାପକୁ ବା ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶାକୁ ତାପକୁ ଯେ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ନେଇଯାଆନ୍ତି, ହରି ନିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରି। ତେଣୁ ହରିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ହାରକ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ହାରକ। ତାପରେ ପାରକ, ଯାହାର ନାଁ ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଯାହାର ନାଁ ନବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ପାର ହେଇଯାଇଥାଏ। ପାର କହିଲେ ଏ ଭବ ସଂସାର ଭିତରୁ ପାର ହେଇଯାଇଥାଏ, ପାଣି ହେଇଯାଇଥାଏ। କିଏ ସିଏ? ନା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଥରେ ଡାକରେ ଡାକରେ ଦାବିନା ଆରତି ବଡ଼। ଜାମୁ ବୋଲି ସ୍ୱର ବାଜନ୍ତି ଶ୍ରୁତିରେ ଭବ ମୃଗ ଭକ୍ତି ଜଳ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ। ଅତ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକେ ବେଗେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିମିତ୍ତାନି ତପସ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବ। ନଚ ଶ୍ରେୟଂ ତପସ୍ୟାମି ହନ୍ତ ସଦା ହରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କେଶବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଯାହାର ନାଁ ଜପିଲେ
ଆଉ ତାର ମନ୍ତ୍ର ନା ଯୋଉଠି ହରି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ରାମ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାର ମନ୍ତ୍ର ସିଏ ଯୋଉଠି ହରି ଅଛନ୍ତି, ରାମ ବି ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ତାର ମନ୍ତ୍ରଟି କଣ? ଆପଣ ଯଦି ସ୍ମରଣିକାକୁ ପଢିବେ, ତମ କରିକି ପଢିବେ, ତାର ମନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଯୁଗ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଯୁଗ ଦେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତିଶୀଳ, ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରଳୟର ଦେଶରେ ବନାଇବା ଏଇଟା କଳିଯୁଗ, ଘୋର କଳିଯୁଗ। ତେବେ କଳିଯୁଗର ଜୀବମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ହେଉଛି କଣ? ନା ତା ହେଉଛି ନାମ, ତା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବର ଚରଣ କେଶବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଚନା କଲେ, ତୁମେମାନେ କେବଳ ନାମ ଜପ କରିଛ, ନାମ ଜପାଠ ବାନ୍ଧା, ନିଜ ଭିତରେ ନାମ ଜପାଠ ବାନ୍ଧା। ନାମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ କୋଉ ଯୁଗରେ? ନା କଳିଯୁଗରେ। କାହିଁକିନା ଯୁଗ ଚାରୋଟି, ଚାରି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ଏ କଥା ଅନେକ ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଏ ଦାସ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗ ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛେ, ଇଏ କଳିଯୁଗର ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ନାମ। ତେବେ ତାର ମନ୍ତ୍ର ସିଏ ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶପଥ ସୂତ୍ର ନାଗରୁ ଚରମ ଶିବ ଚରଣ ଶିବ ଅକ୍ଷର ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ସଦା ଜପୁଥିବ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ପଢିବେ 1 ନମ୍ବର ଚରଣରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷତେ ଚରଣାର ବିନ୍ଦନ, ଠାକୁର ଯାହାକୁ ଚରଣର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ 1 ନମ୍ବର ଚରଣରେ ଦେଖିବେ ମହାପୁରୁଷ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଚରମ ଆଗକୁ ଆସିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବତେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ সেই মহাপুরুষ গ্রন্থ আমি এই পদ্ধতিকে উদ্ধার করছি। না কোন না অক্ষর সূত্র, অক্ষর তারক ব্রহ্ম সদা জপুথিব, শপথ নাগ ব্রহ্ম সূত্র চরম অক্ষর, এই পদ্ধতি উদ্ধার করা হয়েছে। এবং সেই ঠাকুরের মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন তারক শব্দ অর্থ কোন? না যোଉଠି 3 জন অଛନ୍ତି, রাম অଛନ୍ତି, কৃষ্ণ অଛନ୍ତି, হরি অଛନ୍ତି, 3 জন অଛନ୍ତି। তাহলে কোউ এমতি কোউ মন্ত্র ଯୋଉଠି ରାମ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ହରି ବି ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜପୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତସଙ୍ଗରେ ଜପୁଛି। ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଠାକୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ତାରକ ନାମ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯଜ୍ଞ। କାହିଁକି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯଜ୍ଞ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନାମ ମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗୁଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ଯୋଉଠି ହରି ଅଛନ୍ତି, ରାମ ବି ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଠାକୁର ଏଠି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ, ଏଠି ଏକାଥରେ 4 ଯୁଗର ନାମ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଯୋଉଠିକି 4 ଯୁଗର ନାମ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବେ 4 ଯୁଗ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ 4, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହୁଛି ସବୁ 4 ବର୍ଣ୍ଣେ ଯୋଉ ବର୍ଗ ଦବାକୁ ସମର୍ଥ। 4 ଯୁଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି, 4 ଯୁଗର ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାରକ ମନ୍ତ୍ରର ଉପାସନାର ପଦ୍ଧତି ବିଧିକୁ ବତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର 4 ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛେ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି, এই যজ্ঞ হচ্ছে সনাতন ধর্মর যজ্ঞ। ঠাকুরଙ୍କ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ସନାତନ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଧନରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ କରିବେ। କହିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେମିତି ସେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ କରିବା, କେମିତି ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ, କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇବା? ନା ପ୍ରଭୁ
ଯାହାକୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନା ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା। କାହାକୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ଚରମ କହିଲେ ଚରମରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତୀ ଗୀତା ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମତି ନୁହେଁ। ତୁ ହଉଛୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା। ତେବେ ସେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଯୁଗକୁ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବା ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଦ୍ୱାରା ବା ସେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକାର ଯଦି ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ। ତେବେ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଧନ ସୂତ୍ରକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତାକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ବଂଶ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବରେ ସର୍ବଥା ହିଁ କମୟ ଅଭିରାମ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର କାହାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ବା ଏ ଯଜ୍ଞର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ଯଦି କାହାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେହି ଗାଡ଼ି ଫୁଟେଇକି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇକି କାହା କଟକ ତ କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ କିଏ ଆସିବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ତ କିଏ ପୁରୀରୁ ତ କିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କେତେ ବାଟ କିଏ ମାଲକାନଗିରିରୁ କାହିଁ କେତେ ଆଡ଼ୁ ବୁଲାବୁଲି କରି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ଆସିଛୁ। କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ଅଛି ନା। ତେବେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି, ମୋର ବି ଅନୁଭବ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଥର ମିଶିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ପାଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଏବେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱରୂପ ଗୁଣା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟା: ପର, ବିଭବ, ବିଭବ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅର୍ଚା। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ପର। ପର ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀରସାଗର ତଳେ ଶୋଇଥିବେ, ସେ ସ୍ନାନ ପରେ ମା ଭଗବତୀ କୃପାମୟୀ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପରେ ଠାକୁର ଚରଣରେ ଯାହାକୁ ଚଞ୍ଚଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଚଞ୍ଚଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇମାନେ? କାହାକୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଚଞ୍ଚଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସ୍ୱରୂପଟି ହେଉଛି ପର ସ୍ୱରୂପ। ବୃହ ସ୍ୱରୂପ। ବୃହ ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନା ବିଭବ। ବିଭବ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ବୁଝାଏ। ଯୋଉଥିରେ କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପ କହିଲେ ପୁରା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଭବ ବିଭବ କହିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ତରକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ଠାକୁର କଣ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, କଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମନ ହୋଇ ଯାହା କରଇ ଯାହା ଚିନ୍ତଇ ମନେ ଜଗତର କଥା ଭାବିଦେବା ଯେ ହଁ କଥା ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିଗଲା, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ତାରକ ନାମ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, ତାରକ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିରାଦ୍ରୀଶ 34 କାବ୍ୟକୁ ରଚନା କଲେ, 34ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ 34 ପୁସ୍ତକ ରଚନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଅକ୍ଷରକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। କଣ ଦେଖିଲେ? ହେଲେ କାହିଁକି ତମ ନାଁ ହେଉଛି ତାରକ ନା ତାପତ୍ରୟ ତାରକ ତ୍ରାଣପଣ ତିଳକ ତୁଙ୍ଗରେ ତୁରୀୟ ପ୍ରକଟ। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ତାପତ୍ରୟ ତାରକ, ତାରକ କହିଲେ ସେ ବୋଲି ତାକୁ ତାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର: ଭାରତ ବାରକ ତାରକ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ରଞ୍ଜାଗଣରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ, ନୃସିଂହନାଥରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ, ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ସହିତ
ତାଙ୍କ ନାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭି। ନାମ କୌ ନାମେବ 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 କେବଳ କୌ ନାସ୍ତିବ 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 ଗତି ଅନ୍ୟଥା ଆଉ ଗତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ନାଁ ହେଉଛି କଣ ନା ହରିର୍ ନାମେବ ହରିର୍ ନାମେବ ହରିର୍ ନାମେବ କେବଳ ହେଉଛି ନାମ। ତେବେ କେମିତି ସେ ନାମ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ବାରିପଦାରେ ଯେତେବେଳେ ଦତ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁଶ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳିଯୁଗ ଘୋର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ମଣିଷ ଟିକେ ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ଠାକୁର ତ ତଳୁ ମନେ କହୁଥିଲେ କି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ନାମ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଚରମରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବତେଇଲେ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ନାମ ବୋଲି ବତେଇଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯଜ୍ଞଟି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ବା ଅଖଣ୍ଡ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଆହୁରି ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କାକମାଳ ଠାରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ତାରକ ନାମ ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ତେବେ ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛୁ, କଥା ସବୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବାଣୀ ସେବା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ବାଣୀ ସେବା ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଛେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ନେଇ ଭୂମିକା ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ବି ଆସିଛୁ, ଆମର ବି କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିଏ କୋଉ କାମକୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସିଛେ ନା ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେବା। ସେବକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବା ସେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହିଁ ଆସେ, ସେବା ହିଁ କରିବା। ଆଉ କେମିତି ସେବା କରିବା ନା ତନରେ ମନରେ ଭଲରେ ସମୟଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା। 5 ଦିନ ଧରି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ହେଉଛି, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ନାମାଚାରୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଭିତରେ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟ ହବ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ, କୃତାର୍ଥ ହବ, ଏହାପରେ ସନ୍ଦେହ। ତା ସହିତ ମନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମନ ଆମର କୋଉଠି ରହୁଛି? ମନ ଆମର ଚମତ୍କାରିତା ପାଖରେ ରହୁଛି। ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛି ହଁ ଗୋଟେ ବିଭୂତି ବାହାରିଲା, ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଳିଲା ବେଳକୁ କଣ ବାହାରିଲା? ହାତ ଡାଲମା ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଥାଏ, ଚମତ୍କାର ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ କରିଲେ ନମସ୍କାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଭୂତି ବରଜ ବିଭୁ ପ୍ରେମେ ବଜ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଏ, ବିଭୂତିକୁ ବର୍ଜନ କର। ଯଦି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଚାହୁଁଥାଅ ତାହେଲେ ବିଭୁ କହିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା, ମଜେଇ ଦେବା ଏବଂ ବୁଝେଇ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚରମରେ ଲେଖିଲେ ନା ଧନରେ ଅଜ୍ଞତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବିଜ୍ଞାନକୁ ହରେଇବେ ନାହିଁ। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ତେବେ ମନ କେବଳ ଜଗତ ପାଖରେ ହିଁ ନିବେଦିତ ହବ, ନିବେଦନ ହବ, ସମର୍ପିତ ହବ, ତା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନ ହିଁ ଚରଣାରେ। ତମ ମନ ଅତିଥ୍ୟ ହେଉଛି ଭଲ। ଭଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଧନର ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, ତାହେଲେ ଧନର ସଦୁପଯୋଗ ହବ। କାହିଁକି ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା, ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ବିବାହ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ରାମଙ୍କ ବାପା କିଏ ଥିଲେ? ଦଶରଥ। ସୀତାଙ୍କ ବାପା କିଏ ଥିଲେ? ଜନକ। ଆଚ୍ଛା, ବୟସରେ ବଡ଼ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ଦଶରଥ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ନା ଜନକ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ? କିଏ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପୁଅ ପକ୍ଷର ବାପା ବଡ଼ ହେଇଥିବ ନା ଝିଅ ପକ୍ଷର ବାପା, କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ବାପା ବଡ଼ ହେଇଥିବ? କିଏ? ବଡ଼ ପକ୍ଷର ଯେ ପୁଅ ପକ୍ଷର ବାପା। ତାହେଲେ ବଡ଼ ବୟସରେ କିଏ? ଦଶରଥ। ଆଉ ସାନ କିଏ ଥିଲେ? ଜନକ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ଭାରତୀୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଶୈଳୀରେ ଯୋଉ ନମସ୍କାର ନୀତି ଅଛି, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଚରଣରେ କହିଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞ, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଠାକୁର ଚରଣରେ କହିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ଆମକୁ ଯିଏ ବତେଇଛନ୍ତି, ଜଣେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚରଣ ପୁରୁଷ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷ। ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତେବେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା? ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଅଭିବାଦ ଅସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଗୁରୁ ସେବିନଃ
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशः नमस्कार करिया गुरुजन जे मोठो बयसरे बड़ ताके प्रणाम करिबी ताके नमस्कार करिबी ताके आशीर्वाद ग्रहण करिबी तारे बड़ कौन दशरथ महाराज सानो के ना जन किंतु के काम नमस्कार करितले तते जेतबळे झियो बिदा होचुनी माने सीता ठाकुराने ओडिला बाणवे बिदा होचुनी के काम नमस्कार करछुनी बापा दशरथ जे पुत्र पक्षर बापा दशरथ जगतକୁ ଖାଲି ପୁରା ଲ ହୋଇକି ପଡୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ସମୁଦି ତମେ ଇଏ କଣ କରୁଛ ମୋ ପାଖରେ ତମକୁ କେତେ ବୟସରେ ମାନେ ମୁଁ ସାନ ହେବି ମତେ କୁଣ୍ଡି ପକେଇବ ନା ଆନାକର କରିବ ନା ମତେ କୁଣ୍ଡିଆ ବାନ୍ଧିବ ମୁଁ ଲ ହୋଇକି ପଡୁଛି ନା କାଲି ଲ ହୋଇକି ପଡି ଜାଣିଛ ନା କାହିଁ ନା ତମେ ତମ ଜୀବନର ରତ୍ନଟାକୁ ମତେ ଦେଇଥିଲ पुत्र को मणि मणि कहे पुत्र मणि आ कन्या को कहे कन्या रत्न बोली कहे तो तुम कन्या रत्न टिके जेहेतु मते देई देलो दान कलो सेति पई तमे होत परमे तमे होत नमस्ते बयस साल हरि हरि बोला तुम दशरथ महाराज बड़ थले दुर्गा जगत सारा लेकिन दान करथिला सानो सिना दान का महान बयस साका सत किंतु ताको दान थिला महान तेबे सेति पई जे दानी पुणी को क्षेत्र रे नाही प्रभुत्व क्षेत्र रे धर्म क्षेत्र रे धर्मानुष्ठान रे से सबु बेले चिर नमस्कार एवं चिर प्रणम्य तेबे निश्चित भाव रे ये आम बापा का कार्य आम ठाकुर का कार्य जे परम पिता जे तोर चिर मंगलकांक्षी पिता बोली चरम रे कहिबा सहित निज मध्ये कहिले चरम रे जहा लेखा जे ताहा अक्षर अक्षर सत्य यदि सत्य आम बापा होते सत्य यदि आम बापा होते ठाकुर श्री श्री चरमनाथ गुरुस्वामी से परम पिता आमे ताको पीड़ित अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी विनाते जय आते तो बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय आमे समस्त बुझते ईश्वर अंश प्रभु अंश तो যদি ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଛେ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ଆସିଛେ ତ କର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ଉଭୟକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତେ ଦାନ କରିବୁ କରାଳ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ତ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବନାକୁ ନ ଆଣି ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି गुंडुची मुसा भलिया हेले भी आमर मध्य सेठी सेवा रहिबा आवश्यकता रहछि तो समस्ते ये प्रभु पवित्र सेवा करथांतु एठी बाणी को विश्राम दबा जे जोंति बसिचे देवार प्रभु नाम संकीर्तन बाणी प्रेम भज के सब भज भजनाथ भज भजन बिना भज
जय हम पुरुष की जय हम भारी की जय हम पानी की जय भगवान चंद्र की जय स्वामी की जय चित्राधिपति की जय विश्व मंगल भगवान देव हरि हरि बोल। समस्त कुशल गुरु स्वामी प्रणिपात।